Hi, my dears. Good morning. Welcome back to our SS class again. Last day, we discussed about, or we started our first chapter of geography, history, and almost we completed half of that chapter. Then, sixth page, we discussed about growth of new languages and historians' problem. We saw when they write about the Indian history, they faced many problems because they got some evidence from ancient time or medieval time. They needed to use that evidence and they couldn't write our history properly because we saw some problems. I just read that last day. We studied that. Even though I just read that, listen to the historian's problem. As there was no printing press in medieval India, all Indian paper documents of the time were manuscripts or handwritten documents. Often scribes, people who were employed to keep records, who are known as scribes. Often scribes made copies of the original documents. While doing this, they sometimes copying wrong. Some scribes also put in their own language or their own thoughts on the subject. All this gradually changed the original text. Historians have to gather information from these changed documents. If they cannot find original documents, this is difficult because the historian has to study all the available versions carefully and cross-check the context against the other dependable evidence. We saw one problem historian faced, that the scribes. Scribes means record keep ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് scribes. ഈ scribes often copied the original documents to new. അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഴുത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, manuscripts ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ആ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, പകർത്തിയിടും. വെൻ ദേ കോപ്പി അല്ലേ, അവർ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും പല മാറ്റങ്ങളും അവർ വരുത്തും. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സംഭവങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻസിന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വൺ പ്രോബ്ലം. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്, അനദർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ദ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഓവർ ടൈം. The spelling and meanings of words, the grammar and even the scripts have changed. Historians cannot read some of these documents because they are unable to read the scribes' handwritten or because the script is no longer in use. Here are two examples to show you how the usages of terms and expressions change with the time. Another problem faced by the historians that which ആ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എഴുതിയിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റും അതുപോലെ ലാംഗ്വേജസിന് വരെ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു എന്നതാണ്. ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താണ് അവർ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലേ. ഫോർ ദാറ്റ് ഹിയർ ടു എക്സാമ്പിൾസ്, എങ്ങനെ പഴയ എഴുത്തുകളും ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവങ്ങളും എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളതിന് വി ഹാവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഹിയർ. ലിസൺ ടു ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ്, ദ ടേം മ്ലേച്ഛ was used during the ancient period for all non-Aryan people, including hill and forest dwellers. One word ആണ് ancient പണ്ട് കാലം മുതലേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് മ്ലേച്ഛ എന്നുള്ളത്. The term മ്ലേച്ഛ was used during the ancient period. Ancient period term മ്ലേച്ഛ used for all non-Aryan people. ആര്യൻസ് അല്ലാത്ത ആളുകളെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു മ്ലേച്ഛന്മാരെന്നാണ്. ആര്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് കാലത്ത് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, ആര്യൻസ്, ദ്രവീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ആര്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. ഈ ആര്യൻസ് അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാമാണ് മ്ലേച്ഛാസ് എന്ന ആ സമയത്ത് ആൻഷ്യൻ ടൈമിൽ വിളിച്ചിരുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ഹിൽ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഹിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ വിളിച്ചിരുന്നത് മ്ലേച്ഛ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. During the early medieval period, the term referred to all foreigners and culturally different people, from kings to untouchables. അല്ലേ, എന്നാൽ മെഡീവൽ പീരീഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും മ്ലേച്ഛ എന്നുള്ള വേർഡ് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി, എല്ലാ ഫോറിനേഴ്സിനും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിച്ചിരുന്ന പേരായിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ കൾച്ചറലി ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ, അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആളുകളെയും, ഇനിയിപ്പോൾ അൺടച്ചബിൾസ് ആണെങ്കിലും കിങ് ആണെങ്കിലും
ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ഏർലി മെഡീവൽ പീരീഡ് കോൾഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആസ് മ്ലേച്ഛ. അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ ടൈമിൽ മ്ലേച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചത് നോൺ ആര്യൻ പീപ്പിളിനെയും ഹിൽ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് പീപ്പിളിനെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഏർലി മെഡീവൽ പീരീഡിലായപ്പോൾ അത് ചേഞ്ചായി ഓൾ ഫോറിനേഴ്സിനെയും കൾച്ചറലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും ഇൻക്ലൂഡിങ് കിങ് ആൻഡ് അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സിസ്റ്റമാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സിസ്റ്റം. അത്തരത്തിലുള്ള താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് അൺടച്ചബിൾസ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിങ്സിനെയും അൺടച്ചബിൾസിനെയും ഇൻക്ലൂഡഡ് കൾച്ചറലി ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ നോൺ ആസ് വിച്ച് മ്ലേച്ഛ in the early medieval period. Then gradually as some mlechas were absorbed into Varna system. മ്ലേച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളുകൾ അല്ലേ, അവരെന്ത് ചെയ്തു? വർണ്ണ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറി. വർണ്ണ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം, ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ മ്ലേച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോരോ കാസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറി. The term came to be applied to meat-eating people and those who did not observe caste rules. പിന്നീട് മ്ലേച്ഛ എന്നുള്ള വീട് മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതായത് ഇന്ത്യൻസ് ഹിന്ദുസിൻ്റെ ഇടയിൽ മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ, എന്താണ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളെ ആയി പിന്നെ മ്ലേച്ഛന്മാരെന്ന് വിളിക്കൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ who did not observe caste rules. കാസ്റ്റ് റൂൾസ്, അതായത് ഓരോ കാസ്റ്റിനും ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആ കാസ്റ്റ് റൂൾസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാത്ത ആളുകളെയും മ്ലേച്ഛന്മാരെന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടു. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇപ്പോൾ വൺ മ്ലേച്ഛ എന്നുള്ളത് ആൻഷ്യൻ പീരീഡ് തൊട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ ടൈമിലും മാറി മാറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മ്ലേച്ഛ എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ആൻഷ്യൻ ടൈമിലാണെങ്കിൽ അതാരാണ്? നോൺ ആര്യൻ പീപ്പിളാണ്. ഏർലി മെഡീവൽ പീരീഡിൽ ആരാണ്? കൾച്ചറലി ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫോറിനേഴ്സാണ്. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തായി മാറി? മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പീപ്പിളിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് റൂൾസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളെയാണ് മ്ലേച്ഛന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ടേം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേമിൻ്റെ മീനിങ് മാറി വന്നപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് വന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ആസ് മ്ലേച്ഛ എന്നുള്ളത്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ദ ടേം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെറിട്ടറീസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ്. ടേം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള വേർഡ് പല സമയത്തും പലതിനെയും മീൻ ചെയ്തിരുന്നു. Listen to the what about that? The term Hindustan also represented different territories at different times. Different ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസിനെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. Around the 3rd century AD, the southern part of Indus plain was called Hindustan in an inscription of the Sasanians of Persia who ruled over this period. അല്ലേ, സസാനിയൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ, അതായത് ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ സൗത്ത് സൈഡ് അല്ലേ, അറൗണ്ട് 3rd century AD സൗത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ് പ്ലെയിൻ, ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള പ്ലെയിനിനെ ആ ഏരിയയിൽ റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സസാനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനാസ്റ്റീസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ, രാജകുടുംബങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സസാനിയൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യ ആണ് എന്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെ? ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ താഴെയുള്ള പ്ലെയിൻസിനെ. ഇൻഡസ് റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലൂടെ ഒഴുകുന്ന റിവറാണ്. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ താഴെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്ലെയിനെ അന്ന് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സസാനിയൻസ് ആ ഏരിയയെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നായിരുന്നു. We understand? The term Hindustan also represented different territories at different times. Around the 3rd century AD, the southern part of Indus plain was called Hindustan in an inscription of Sasanians of Persia. പെർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന സസാനിയൻസിൻ്റെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന്, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മീൻസ് അവരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് 3rd century AD അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ ഏർലി മെഡീവൽ പീരീഡ്, നല്ല ഏർലി മെഡീവൽ പീരീഡ് ആയപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയി. ഇൻ ദ ഏർലി മെഡീവൽ പീരീഡ് the Arabs referred to the land between the Indus and Ganga Yamuna Doab as Hindustan. Ganga Yamuna Doab എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഗയും യമുനയും കൂടിച്ചേരുന്ന പ്ലേസ്
that is Ganga Yamuna Doab. From Indus plain to Ganga Yamuna Doab. Indus river തൊട്ട് ഇൻഡസ് റിവർ തൊട്ട് ഗംഗ യമുന കൂടിച്ചേരുന്ന പ്ലേസ് വരെയാണ് അറബ് ട്രേഡേഴ്സ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് when the early medieval period. Have you understand? Then what is saying that in the early medieval period the Arabian referred to as the land between the Indus and the Ganga Yamuna Doab is Hindustan. They called Sindhu they called its people Hindu. ഐഡിയാസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ പീപ്പിളിനെ ഈ അറബ് ട്രേഡേഴ്സ് വിളിച്ചു ഹിന്ദുസ് എന്ന്. ഇൻഡസ് റിവർ തൊട്ട് ഗംഗ യമുന ദോബ് വരെയുള്ള ഏരിയാസിനെ അവർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിച്ചു. when the early medieval period that people is they called as Hindu. Okay, Hindu means derived from the name Sindhu or Indus. Sindhu river അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് റിവർ എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഹിന്ദു എന്നുള്ള വേർഡ് നെയിമായിട്ട് ആ പീപ്പിൾ നെയിം അറബ് ട്രേഡേഴ്സ് called when the early medieval period. Okay, in the later medieval period ആയപ്പോൾ again changed the term Hindustan. In the later medieval period Hindustan or Hind referred to nearly the whole of India except the extreme south. ഇന്ത്യയുടെ സൗത്തേൺ സൈഡ് അല്ലെ പെനിൻസുല പ്ലാറ്റു ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസിനെയും ലേറ്റർ മെഡീവൽ പീരീഡിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. ബട്ട് today the country India as we know it is called ഹിന്ദുസ്ഥാൻ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ പീരീഡ് തൊട്ട് ഏർലി മെഡീവൽ പീരീഡ് ലേറ്റർ മെഡീവൽ പീരീഡ് ഇന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള വേർഡ് പല ഏരിയാസിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം വെൻ ദേ റീഡ് ദ ancient inscriptions or ancient evidence. Did you understand? Okay, the next topic we need to study new social and political groups. We are studying about our medieval period. At that time new social and political groups emerged. During the medieval period many new social groups emerged. Some of these groups also became politically powerful. Among them were Rajaputs, who were warriors of Rajasthan and its surroundings. The Sikhs, who were the religious group of Punjab. The Jats of Haryana, who were farmers. The Ahoms, who conquered and ruled Assam. And the Marathas, who were warriors of Maharashtra. Three social groups, political groups, when the medieval period. During the medieval period, many new social groups emerged. Some of these groups also became politically powerful. Politically powerful means rule ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ആളുകളായിട്ട് വളർന്നു. Among them, politically powerful ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ Rajaputs, who were warriors of Rajasthan. രാജസ്ഥാനിലുള്ള പോരാളികളാണ് ആയിരുന്നു Rajaputs and its surroundings. Okay. Then the Sikh, who were the religious group of Punjab. മറ്റൊരു വാരിയേഴ്സ് ആണ് സിഖുകാർ. പഞ്ചാബിലുള്ള റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പാണ്. പിന്നെ ഹരിയാനയിലുള്ള ആളുകളാണ് ജാട്സ്, who were farmers. The Ahoms, who conquered and ruled Assam. And the Marathas, who were warriors of Maharashtra. These are the political groups or social groups emerged when the medieval period. Many new social groups were absorbed into caste system. പുതിയ പുതിയ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വളർന്നു വന്നു. അവരെല്ലാം പുതിയ പുതിയ കാസ്റ്റായിട്ട് മാറി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രജപുസ്, ഹു ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ഹീറോയിക് ആൻഡ് നോബിൾ ഗോഡ് ക്ഷത്രിയ. രജപുസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോഴും അവർ ഹീറോസായിട്ട് മാറാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് നോബിൾ, സൊസൈറ്റിയിൽ വലിയവരാവാൻ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഗോട്ട് ക്ഷത്രിയ കാസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്. അല്ലേ, പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 4 കാസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആളുകൾ. ക്ഷത്രിയർ, ബ്രാഹ്മണന്മാർ. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനും പോരാടാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ. വൈശ്യേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. ശൂദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രജപുസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവർക്ക് എപ്പോഴും വാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹീറോയിക്കായിട്ട് വളരാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദേ ഗോട്ട് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ആസ്
Kshatriya caste. Okay, with the expansion of agriculture and trade, wealthy landowners and traders acquired higher social status. With agricultural expansion, forest dwellers, tribal herders, and even some outcasts took cultivation and were absorbed into Shudra caste. ശൂദ്ര കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആരൊക്കെയാണ്? വിത്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വളർന്നു. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, ട്രേഡും എക്സ്പാൻഡഡ് ആയി. വെൽത്ത് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് അക്യൂർഡ് ഹയർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഒരുപാട് ലാൻഡ് കൈവശമുള്ളവരും ഒരുപാട് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരും സൊസൈറ്റിയിൽ ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവരായി മാറി. ആ സമയത്ത് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പാൻഡായി. അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ആയാൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ എല്ലാം അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. With the agricultural expansion, forest dwellers, tribal herders, and even some outcasts. ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, ദെൻ ട്രൈബൽ ഹേർഡേഴ്സ്, ട്രൈബ്സിൽ ആടുകളെ മേയിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആളുകൾ, ആൻഡ് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാസ്റ്റിലും പെടാതിരുന്ന ആളുകളും. ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു കൾട്ടിവേഷൻ, അവരെന്ത് ചെയ്തു? കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവർ എന്തറിയപ്പെട്ടു? ശൂദ്ര കാസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, പിന്നെ നേരത്തെ അതിന് മുമ്പുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ വി സോ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡും അഗ്രികൾച്ചറും എക്സ്പാൻഡ് ആയപ്പോൾ വെൽത്തി ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ്, ഒരുപാട് ക്യാഷുള്ള ലാൻഡ് ഓണേഴ്സും കച്ചവടക്കാരും അവരെന്ത് ചെയ്ത എന്നറിയപ്പെട്ടു? വൈശ്യസ് എന്നറിയപ്പെടും. അത് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നില്ല. ആക്ച്വലി അവരെയാണ് വൈശ്യർ എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആളുകൾ. ഓക്കെ, ദെൻ സം പീപ്പിൾ ടുക്ക് ടു ന്യൂ പ്രൊഫഷൻ ബിസൈഡ്സ് ദർ ട്രഡീഷണൽ വൺസ്. For instance, though Brahmins were the highest caste, Brahmins are the highest caste ആയിട്ട് വന്നത്. Some Brahmins entered low caste professions like agriculture, trade and craft. ആ സമയത്ത് ചില ബ്രാഹ്മൺസ് തന്നെ താഴെത്തട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളും എന്തായിട്ട് മാറി? ബ്രാഹ്മൺസിൽ നിന്ന് മാറി ശൂദ്രാസായിട്ട് മാറി. അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ 4 ജാതി കാസ്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്ഷത്രിയ, അവർ രജപുസ്, പിന്നെ വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽത്തി ട്രേഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ്. ദെൻ ശൂദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽ ഡോളേഴ്സ്, ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഔട്ട് കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ദെൻ ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ജാതീസ്. വാട്ട് ഈസ് ജാതി? The growth of new profession gave rise to a large number of subcaste, each called a jati. ഈ 4 കാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ കാസ്റ്റ്? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഈ 4 കാസ്റ്റിൻ്റെയും അണ്ടറിൽ ഓരോരോ ജോലികൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ഓരോ ജാതി പേരുകളായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു. ശൂദ്രാസിലുള്ള ഇത്രയും ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഈ ഓരോ ജോലിയുടെ പേരും ജാതികളായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അത് കേട്ടില്ലേ? ഹിന്ദുസിൻ്റെ ഇടയിലാണുള്ളത് അല്ലേ? പെരുന്നാമാർ, കൊല്ലന്മാർ, പിന്നെ ചെട്ടിയന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പപ്പടം പരത്തുന്ന ആളുകൾ. കൊല്ലന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് പണി നടത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ? പെരുന്നാമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പടവ് തേപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ? അങ്ങനെ ആശാരിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാരി പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്തോ ആ ജോലിയുടെ പേര് അവരുടെ ജാതിക്ക് വരിക. അതാണ് അവരുടെ ജാതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ജാതി. ഈ 4 കാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ജാതീസ് എല്ലാം വളർന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വാട്ട് ഈസ് ജാതി? ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ന്യൂ പ്രൊഫഷൻ, പുതിയ ജോലികൾ വളർന്നു. ഗേവ് റൈസ് ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് കാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് സബ് കാസ്റ്റ് വന്നു. ഈ സബ് കാസ്റ്റിനെയാണ് ജാതി എന്നറിയപ്പെട്ടത്. എ ജാതി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ ഇൻ സെയിം പ്രൊഫഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ജാതി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറാണ് എ ജാതി കൺസിസ്റ്റഡ് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ ഇൻ സെയിം പ്രൊഫഷൻ. ഒരു ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒരേ ജാതി പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, പ്രോമിനൻറ്റ് എമംഗ് ദ ജാതീസ് ദാറ്റ് എമർജ്ഡ് വർ ദ കയാസ്താസ്. ജാതീസിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത്, വലിയവരായിട്ട് വന്നത് കയാസ്താസ് ആണ്. ഹു വാസ് കയാസ്താസ്? എ സബ് കാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്രൈബ്സ്. സ്ക്രൈബ്സ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടു. വേറെ സ്ക്രൈബ്സ് ടേക്ക് 6th പേജിലെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പ്രോബ്ലംസിന് സ്ക്രൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4th ലൈൻ. പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ടു കീപ്പ് റെക്കോർഡ്സ്. പണ്ട് കാലമുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെയും ഓഫീസേഴ്സിലെല്ലാം റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് സ്ക്രൈബ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടത്. അത് വലിയൊരു ജോലി, നല്ലൊരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും വന്ന മറ്റൊരു സബ് കാസ്റ്റാണ് കയാസ്താസ്.
കയാസ്താസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് കാസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്രൈബ്സിൽ നിന്നും താഴെ സ്ക്രൈബ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ജാതിയാണ് കയാസ്താസ്. ഈ ജാതീസിൽ ഏറ്റവും വലിയവർ കയാസ്താസ് ആണ്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി നല്ലതാണെന്നുള്ള കാരണത്താൽ. We understand a subcaste of scribes. The Kayasthas rose to prominence because record keeping had became an important profession. Kayasthas, they became eldest, or they became prominent, or they became important because record keeping had became an important profession. Okay, what is jati? A jati consists of people who were in same profession. Okay. The Jadis had their own rules and regulations administered by the elders. Besides, all the Jadis had to follow the civic rules of local government bodies of the villages and towns. The Jadis had their own rules and regulations. ഓരോ ജാതിക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഹിന്ദുസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് ഓരോ പൂജ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാസ്റ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് ജാതി ഹാസ് ദെയർ ഓൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ ദ എൽഡേഴ്സ്. വലിയവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലേ. Then besides all the Jadis had to follow the civic rules of local government bodies of the villages and towns. അവർക്ക് അവരുടെ മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട്. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പഞ്ചായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജസിലുള്ള നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു at that time. Did you understand about jati? Okay, the next interaction with foreigners. When the medieval time, what happened? The interaction with foreigners. Foreigners means മറ്റുള്ള കൺട്രീസിലെ ആളുകളായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? Many foreign traders settled in the prosperous cities which grew along India's long coastline and northwestern border. Many foreign traders came to India for trade and settled the prosperous cities. Prosperous cities means വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റീസിൽ അവർ സെറ്റിൽഡ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വിച്ച് ഗ്രൂ അലോങ് ഇന്ത്യാസ് ലോങ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ. ആ പ്രോസ്പെറസ് സിറ്റീസ് വളർന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈനിലാണ്. കോസ്റ്റ് ലൈൻ മീൻസ് കടൽ തീരങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ബോർഡർ മീൻസ് പാകിസ്ഥാൻ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ കേട്ടോ. They brought along their religious beliefs. അവർ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചവടത്തിന് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കൂടി അവർ കൊണ്ടുവന്നു. Which are they brought along their religious beliefs. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് മതവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോറിൻസിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതും ഇന്ത്യയിൽ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ. റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ്, സോഷ്യൽ കസ്റ്റംസ് മീൻസ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള അവരുടെ രീതികൾ. ക്രാഫ്റ്റ്സ് മീൻസ് കൈകൊണ്ടും മറ്റു പലതരത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ്. ടെക്നോളജീസ്, പലതരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസ്. ആൻഡ് ഈവൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി. ഓക്കെ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നു? They brought along their religious beliefs, social customs, crafts, technologies and even fruits and vegetables. For instance, some examples are the foreign traders brought to India. For that, some example. For instance, India was introduced to Chinese sericulture. സെരികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത്. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് ആര് കൊണ്ടുവന്നാൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ. ഓക്കെ, ചൈനീസ് സെരികൾച്ചർ. സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ റൈസിങ് സിൽക്ക് വോം. സിൽക്ക് പട്ടുനൂൽ പുഴുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിൽക്ക് തുണികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഐഡിയ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലിച്ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് ഐറ്റമാണ്. ആൻഡ് ദ പേർഷ്യൻ വാട്ടർ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇറിഗേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് പേർഷ്യൻ വാട്ടർ വീൽ. അത് കൊണ്ടുവന്നത് പേർഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട്. ഓക്കെ, ദ തുർക്സ് ബ്രോട്ട്. തുർക്കികൾ എന്ത് കൊണ്ടുപോകും? ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലംസ്, പീച്ചസ്, ആപ്രിക്കോട്ട്സ്, മെലോൺസ്, ഓറഞ്ചസ് ആൻഡ് ലെമൺസ്. ആൻഡ് ദ പോർച്ചുഗീസ് ബ്രോട്ട്. പോർച്ചുഗീസുകാർ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു? പൊട്ടറ്റോസ്, ടൊമാറ്റോസ് ആൻഡ് ചില്ലീസ്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഐഡിയാസും ഐറ്റംസും കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വി സോ. ഓക്കെ, ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, the next we need to study the another topic, old and new religions. Okay, one second.
Okay, today we studied about historians find problems when they read the old documents. One example we saw two terms, Mlecha and Hindustan. The new social groups emerged, and also because of that new social groups they became four caste: Brahmins, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. From these four castes, many subcastes grew with their profession. That is known as Jati. Okay, then interaction with foreigners. Because of interaction with foreigners, we saw which many items brought to India. Okay, then after class you should read 5 times. Otherwise you can't understand. And also find out and mark into your textbook question answers from the exercise part. Okay, and up to that all of you, thank you.